Hello students, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் stateboard class 11 commerceல first lesson பார்க்க போகிறோம். Historical background of commerce in the subcontinent. இந்த லெசனோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். காமர்ஸ் has been in practice since time immemorial. காமர்ஸ்னால் என்ன? வணிகவியல். ரொம்ப காலத்திலிருந்தே வணிகவியல் ப்ராக்டிஸில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. இட் இஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப், வெதர் இட் இஸ் எ கிங் or a common man. It emerged as an economic activity mainly as barter system. Barter system என்ன? பண்டமாற்று முறை. goods for goods. இப்போ என் கையில் சக்கரை இருக்குது, பக்கத்து வீட்டில் உப்பு இருக்குது, எனக்கு உப்பு தேவை, சர்க்கரை கொடுத்துட்டு உப்பு வாங்கிறது தான் barter system. It was so comfortable for neighboring villages, states, even countries to practice barter in the absence of a medium of exchange in the form of money. பணம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த barter system நெய்பரிங் வில்லேஜஸ்லேயும் ஸ்டேட்லேயும் ஈவன் கண்ட்ரீஸில் கூட யூஸ் பண்ணாங்க. However, the concept of money occupied its predominance when scarce resources were to be either exchanged between parties. காலங்கள் செல்ல செல்ல மக்களுடைய தேவைகளை அதிகரிக்க மணின்ற கான்செப்ட் உருவாச்சு. Over a period of time, barter economy took the dimension of monetary economy, where money was used as a medium of exchange of goods and services. Time ஆக ஆக barter economy குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது, மானிட்டரி எக்கனாமி அதிகரிச்சது. For the goods and servicesக்கும் மணியும் யூஸ் ஆச்சு. The growth of civilization witnessed the rise and fall of many dynasties, but still the course of commerce activities continued further and further. என்னதான் நிறைய கிங்ஸ் வந்துட்டு போனாலும் அதுக்கப்புறம் முகல்ஸ் வந்தாங்க, அப்புறம் பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்தாங்க, அதுக்கப்புறமா இப்போ டெமோக்ரஸி நடந்துட்டுருக்கு. காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும் சாகாமல் அப்படியே தான் இருக்குது. However, Tamil Nadu remains to be the founder of trade and commerce, both within, outside and inside, evidenced in literature like Sangam period. சங்ககால இலக்கிய நூல்லையே தமிழ்நாடுல தான் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் உருவாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. The whole of commerce activity emerged from barter system into a multi-dimensional, multi-faced scientific system consisting courses like monetary system, mail order business, hire purchase system and installment purchase system and so on. From the barter system, commerce activityன்றது மல்டி டைமென்ஷனலாக மாறுச்சு. லைக் மானிட்டரி சிஸ்டம், மெயில் ஆர்டர்னா போஸ்டல், ஹையர் பர்ச்சேஸ்னா ரெண்டல் சிஸ்டம், இன்ஸ்டால்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டம்னா இஎம்ஐ அண்ட் ஸோ ஆன். In a technology-driven society today, again the course of commerce activities is heading for a cashless system through e-commerce, which means business activities enabled through electronic modes like online trading and mobile banking and e-marketing. barter சிஸ்டத்துலேருந்து கேஷாக மாறிச்சு. தென் கேஷ்லேருந்து கேஷ்லெஸ்ஸாக மாறிச்சு. கேஷ்லெஸ்ஸில் என்ன, இப்போ ஆன்லைன் பேமெண்ட்லாம் ஜிபே, பேடிஎம்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுதான். அதுக்கப்புறம் இன் ஃப்யூச்சரில் கிரிப்டோ, பிட்காயின்ஸ் மாதிரி உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. கேஷ்லெஸ் தான் இ-காமர்ஸ். In this context, it is all the more important for any student to learn the historical background of the growth and development of commerce in the country in general and in Tamil Nadu in particular. An attempt is made in this chapter to explain such a history so as to ascertain the magnitude of commerce today, not only in Tamil Nadu but also in general, the commerce and trade growth and development இந்த லெசனில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். The earliest trading population of Indus Valley people who used the word trade, the word வாணியம் or வாணிபம் would have had a Dravidian origin. சிந்து சமவெளி மக்கள் யூஸ் பண்ண வார்த்தை ட்ரேடு. அதே வாணியம், வாணிபம் அதெல்லாம் திராவிட மொழி. The early Tamils produced their products and goods in their lands and bartered the surplus. That is how trade came into existence. Early Tamils அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, எக்ஸஸாக சர்ப்ளஸாக இருக்கிறத பார்ட்டரும் பண்ணாங்க. அப்பயே ட்ரேடுன்ற ஒன்று உருவாயிடுச்சு.
The word வாணிகம் has been widely used in சங்கம் literature like புறநானூறு and திருக்குறள். சங்ககால இலக்கிய நூலான புறநானூறு திருக்குறள்லேயே இந்த வாணிகம்ன்ற வார்த்தை இருந்தது. The Tamil Brahmi inscription from அழகர்மலை, புகழூர், Mangulam, Sri Lanka and illustrate the fact trade in gold, oil, plough, cloth, etc. was conducted during the early age. எந்தெந்த பொருள்லாம் ட்ரேட் பண்ணாங்க? கோல்டு, ஆயிலு, ப்ளவுனா ஏர்கலப்பை, கிளாத்து, இந்த மாதிரி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் திங்ஸை ட்ரேட் பண்ணாங்கன்றத தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கல்வெட்டுலேருந்து அழகர்மலை மதுரையில் இருக்குது, புகழூர் கரூரில் இருக்குது, மாங்குளம் மதுரை அண்ட் ஸ்ரீலங்காலேருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. ட்ரேட் இன் சங்கம் வாஸ் both internal and external, but it was conducted by means of barter. Trade was one of the major means of linking various regions in the medieval period. Not only goods barter system exchange but also various types of regions oda languages, dress, attitude, customs idelamu exchange aache. Sangam works refers to great traders, their caravans, security force, markets, marts and guilds of such great traders. சங்கத்தில் சங்க இலக்கிய நூலில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிரேட் ட்ரேடர்ஸும் அவங்களுடைய கேரவான்ஸ் வண்டியும் பாதுகாப்பு படையும் மார்க்கெட்ஸும் மார்ட்ஸ்னால் குட்டி குட்டி கடையும் அண்டு கில்ஸ்னால் குரூப் ஆஃப் மெர்ச்சன்ட்ஸும் விவரிச்சு இருந்தாங்க. The important articles which the hilly tribes offered to their neighbors in exchange were honey, roots and fruits, while pastoral people offered cattle, milk and milk products. Hilly tribes அவங்க கிடைக்கிற ஹனி, ரூட்ஸு, ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாங்க. அதே பிளைன் ஏரியாவில் பேஸ்ட்ரல் பீப்புள் அதுக்கு பதிலாக கேட்டில், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாங்க. Cattle served as money for some times during the same period. Most of the inland trade was done in salt as a medium of exchange. அதிகப்படியானது மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக சால்ட் இருந்தது. கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் பேடி ஆல்சோ served as the medium of exchangeாக இருந்தது. There was dependence and interdependence among the people in matters of trade and commerce. Barter system cemented the relationship internally, while coins were used later for the purpose of exchange of goods in external trade. Barter systemன்றது இன்டர்னலாகவும் காயின்ஸ் எக்ஸ்டர்னலாகவும் யூஸ் ஆச்சு. Trade and traders in the Pandya dynasty. Trade and commerce was so common to Pandya dynasty. Information collected from the diaries of foreign travelers, voyagers, mariners and adventures of the ancient world highlighted the prosperity of trade in the Pandya country. பாண்டிய நாட்டில் நல்ல வளமையாக இருந்தது ட்ரேடும் காமர்ஸும் அப்படின்றத ஃபாரினர்ஸோடைய டைரிஸ்லேருந்தும் வயேஜர்ஸ் ட்ராவலர்ஸ் மெரைனர்ஸ் கடல் வழி பயணியர்களிருந்தும் அறிஞர்களிருந்தும் கண்டுபிடிச்சாங்க. த ஹீப்ரூ அண்ட் லாட்டின் லிட்ரேச்சர் ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிமைன்ஸ் இன் ஏதன், அலெக்சாண்ட்ரியா, ஜாவா, சுமத்ரா அண்ட் ஈவன் சைனா add support to the fact of existence of trade network in the Pandya country. But also in the Aden, Alexandria, Java, Sumatra போன்ற தீவுகளில் இருந்தும் ஈப்ரோ லாட்டின் லிட்ரேச்சர் அந்த இலக்கியத்திலையும் அந்த ஆர்கியாலஜிக்கல்னால் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி அதிலிருந்தும் கண்டுபிடிச்சாங்க. ட்ரேட் இன் காப்பர். சரி, எந்த விதமான ட்ரேட் பண்ணாங்க, என்னென்ன பொருட்கள் ட்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்றத இங்கே பார்ப்போம். ட்ரேட் இன் காப்பர், cloth, salt and flour, sandal, wood, fish, paddy, cereals, pearls, etc. flourished during their period. The place where the goods were sold was called Angadi in their period. ட்ரேடு வந்து காப்பர்னால் இந்த செம்பு, கிளாத்து, சால்ட்டு, ஃப்ளவர் இதெல்லாமும், செரல்ஸ்னால் தானியங்கள், பேர்ல்ஸ்னால் முத்துக்கள், இது எல்லாமும் அங்கே ட்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் எங்கே கூட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பிளேஸ் வேர் த கூட்ஸ் வேர் சோல்டு வாஸ் கால்ட் அங்காடி இன் தட் பீரியட். அவங்க காலத்தில் எந்த இடத்துல கூட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அது அங்காடின்னு சொல்கிறாங்க. டே மார்க்கெட்டாக இருந்தால் நல்லங்காடி, நைட்டு மார்க்கெட்டை அல்லங்காடின்னு சொல்கிறாங்க. த செயின்ட் போயட் இளங்கோயின் சிலப்பதிகாரத்தில் மதுரை,
Kanchi, he described Madurai as Iru Peruniyamat, meaning sleepless city. Tunga Nagaram, Madurai Tunga Nagaram சொல்றாரு. Due to round the clock business activities, so many activities அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next, coastal trade in ancient Tamil Nadu. Big cities like Pumbuhar at the Marurupakam, inland town, and Pattinapakkam coastal town had market bazaars where many merchants met one another for the purpose of selling and buying different kinds of commodities and foodstuffs. Inland town வந்து மருவூர்பாக்கமாகவும் அவுட் கோஸ்டல் வந்து பட்டினப்பாக்கமாகவும் சொல்கிறாங்க. பர்பஸ் என்ன? செல்லிங் அண்ட் பையிங் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கமாடிட்டிஸு அந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க. போர்ட் டவுன்ஸ் லைக் சரி அதில் கடற்கரையோர பகுதியில் தொண்டி, கொர்க்கை, பூகார், முசிறி வேர் ஆல்சோ சீன் ஹாஸ் பிஸி வித் மார்ட்ஸ், ஸ்மால் ஷாப்ஸ், மார்க்கெட்ஸ், சந்தை வித் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலேட்டட் டு இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸும் பண்ணாங்க. இன் சச் எ பிரிஸ்க் trade, people of the coastal region engaged themselves in coastal trade and developed in their intercontinental trade காண்டாக்ட். கண்டம் விட்டு கண்டமும் போயிட்டு ட்ரேடு காண்டாக்ட்ஸ் பண்ணாங்க. அதில் கோஸ்டல் ரீஜியன்ஸ்லேயும் பிரிஸ்க் ட்ரேடாக ரொம்ப ஒரு ஆக்டிவான ட்ரேடும் நடந்துருந்தது மக்களுக்கிடையே. தே வேர் என்கேஜ் இன் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷிங், பேர்ல்ஸ், முத்துக்கள், கான்சியஸ்னா என்ன, சங்கு, அண்டு ப்ரொடியூஸ் சால்ட்ஸ், பில்ட், இதெல்லாம் அவங்கள ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தாங்கன்னா ஷிப்ஸ் கட்டுறதுலையும் அப்புறம் ப்ரொடியூஸ்டு சால்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுலையும் பிஸியாக இருந்தாங்க. ஃபிஷ்ஷிங் அந்த மாதிரி. போட்ஸ் லைக் படகு, திமில், தோணி, அம்பு, ஓடம்புனை எக்ஸட்ரா வேர் யூஸ் டு கிராஸ் ரிவர்ஸை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமஸ்டிக் ட்ரேடாக இருந்தால் இந்த மாதிரி படகு, திமில், தோணிலாம் யூஸ் பண்ணாங்க. அதே ஃபாரின் ட்ரேடாக இருந்தால் ஈக்குவல் டு ஷிப்பு எது களம், மரக்கலம், வங்கம், நாவேன்னு சொல்கிற ஈக்குவல் டு ஷிப்பை யூஸ் பண்ணாங்க ஃபார் கிராசிங் த ஓஷன்ஸ். Next, role of the government during ancient Tamil Nadu. Foreigners who transacted business were known as Yavanas. ஃபாரினர்ஸை வந்து யவனாஸாகவும் அராப்ஸை வந்து ஜொனஹராவும் சொல்லியிருக்காங்க. பட்டினப்பாலை பிரைஸ் த காவேரி பூம்பட்டினம் ஆஸ் எ சிட்டி வேர் வேரியஸ் ஃபாரினர்ஸ் ஆஃப் ஹை சிவிலைசேஷன் ஸ்பீக்கிங் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் அசம்பிள்டு டு டிரான்சாக்ட் பிஸ்னஸ் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் த கிங்டம். பட்டினப்பாளையம் அப்படின்றது ஹை சிவிலைசேஷன், உயர்ந்த நாகரிகமாக, அந்த இடத்துல தான் ஹை ட்ரேடிங் நடந்திருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பீப்புள் வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஃபாரினர்ஸை யவனாஸாவும் அராப்ஸை வந்து ஜொனஹராவும் சொல்லியிருக்காங்க. The role of the state in trade related to two aspects, namely adequate infrastructure வளமைகள், to sustain the trade and administrative machinery for taxation. During the Sangam period, the main trade routes were passing through thick forest over western Ghats, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, ஏன்னா நீல்கிரிஸ் அந்த கன்னியாகுமரி அந்த சைடு வர்றது. The state protected the merchant caravans on these trade routes from robbers and wild life. இந்த ஸ்டேட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க இந்த ராபர்ஸ் கிட்டேருந்தும். ராபர்ஸ்னால் யார்? தீவ்ஸ். அவங்கக்கிட்டேருந்து வைல்டு அனிமல்ஸுக்கிட்ட இருந்தும் அந்த ட்ரேட் ரூட்ஸுக்கு பாதுகாத்தாங்க. மெர்ச்சன்ட் கேரவன்ஸ் அந்த தொழில் வியாபாரிகளுடைய வண்டிகளை பாதுகாத்தாங்க. மெயின் ரோட்ஸ் நோன் அஸ் பெருவழி வேர் பில்ட் ஃபார் சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். மெயின் ரோட்ஸ் என்னன்னு சொன்னாங்க? பெருவழி. பிசைட்ஸ் ஸ்டேட் எக்ஸ்பேண்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ஷிப்பிங் சச் எஸ் போர்ட்டு, லைட் ஹவுஸு, வேர் ஹவுஸ் டு ப்ரொமோட் ஓவர்சீஸ் ட்ரேடும் அங்கே உருவாச்சு. ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு லெவல்லையும் போர்ட் மூலியமாக, அதாவது கடல் வழி ஷிப்பிங் மூலியமாகவும் வியாபாரம் நடந்தது. அதுக்கு என்னென்னலாம் துறைமுகங்கள், போர்ட்னால் துறைமுகம் கட்டினாங்க, லைட் ஹவுஸு, வேர் ஹவுஸ் இதெல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணி ஓவர்சீஸ் ட்ரேடை இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க. மெனி சச் போர்ட்ஸ் வேர் டெவலப்டு டியூரிங் த சங்கம் பீரியட். காவேரி பூம்பட்டினம் வாஸ் த சீஃப் போர்ட் ஆஃப் கிங்டம் சோலாஸ் பீரியடில் காவேரி பூம்பட்டினம் தான் சீஃப் போர்ட்டாக இருந்தது மிகப்பெரிய அளவில். வைல் நாகப்பட்டினம், மரக்கணம், அரிக்கமேடு கூட
எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸட்ரா. வேர் அதர் ஸ்மால் போர்ட், சின்ன சின்ன போர்ட் எதுன்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட்லேயும் இருந்தது. எது நாகப்பட்டினம், அரிக்கமேடுலாம். சிமிலர்லி பாண்டியாஸ் டெவலப், இது சோலாஸ் பீரியடில். அதே மாதிரி பாண்டியாஸ் பீரியட்லேயும் கொர்க்கை, சலையூர், காயல், மருங்கூர், பட்டினம், குமரி இது எல்லாமே ஃபாரின் ட்ரேடுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. Then the state government installed a check post to collect customs along the highways and port. இப்போ எப்படி டோல்கேட்டில் நம்ம ரோடு டேக்ஸ் பிடிக்கிறாங்களே அதே மாதிரி அங்கே கஸ்டம் டியூட்டியும் கலெக்ட் பண்ணாங்க அந்த ஸ்டேட்டு. Contribution of Kautilya to trade. Kautilya Arthasastra describes the economy in Maurya Kala periodல அந்த சபையில் அவர் ஒரு மினிஸ்டராக கௌட்டில்யர் இருந்தார். His thoughts about history of marketing practiced some 2000 years ago. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய திங்ஸ், அவருடைய கான்செப்ட், ரூல்ஸ் வந்து வெரி பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது. இன்னுமே நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் அவருடைய கான்செப்ட், ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறாங்க. அக்கார்டிங் டு கௌட்டில்யா, ட்ரேட் இன் மெடிவல் இந்தியா வாஸ் சென்ட்ரலைஸ்ட் சின்ஸ் த கமாடிட்டிஸ் produced would not be sold in the location of production. The state designated certain places for selling the அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸையும் உருவாக்குனார் ஃபார் செல்லிங் கமாடிட்டிஸ்க்கு செப்பரேட் பிளேஸு. இட் லெவிட் டியூட்டிஸ் ஆன் கூட்ஸ் brought into the city. அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்களே டியூட்டிஸ், ஜிஎஸ்டி அந்த மாதிரி. அண்ட் வுட் பி சோல்டு ஆஃப்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் டியூட்டியும் அந்த காலத்திலே அவர் உருவாக்குனார். ஒன்லி சர்டன் மெர்ச்சன்ட்ஸ் வேர் ஆத்தரைஸ் டு என்கேஜ் இன் ட்ரேட் டு செல் அட் ப்ரைஸஸ் ஃபிக்ஸ்டு பை த சீஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் ட்ரேடிங். டேக்ஸ் எல்லாமே அப்போது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் selling and buying the products. The profit margin allowed for traders engaged between 5%. For indigenous, what is the meaning? Inland goods and நம்ம லோக்கல் கூட்ஸ் இருந்தால் 5%, 10% வந்து இம்போர்ட்டட் கூட்ஸுக்கு லெவிட் பண்ணாங்க. இம்போர்ட் ஆஃப் ஃபாரின் கூட்ஸ் வாஸ் என்கரேஜ்டு டு என்ஹான்ஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் த பீப்புள். எதுக்காக என்கரேஜ் பண்ணாங்க இம்போர்ட்டட் கூட்ஸை? ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், மக்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை, வாழ்வு தரத்தை உயர்த்துறதுக்கு நிறைய இம்போர்ட்டட் கூட்ஸை அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. கௌட்டில்யா கேவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த ஸ்டேட் இன் ரிலேஷன் டு ட்ரெஷரி, டேக்ஸு, இண்டஸ்ட்ரி, காமர்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர், கன்சர்வேஷன்னா டு சேஃப் ஆஃப் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸுக்கு அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு. டேக்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி, தொழில் வளம் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி, ஃபேக்ட்ரி கட்டுறதுக்கெலாம் அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு. Arthasastra focused on creation of wealth as the means to promote the well-being of the state. He advocated maintenance of perfect balance between state management and people's welfare through trading. Not only trade but also people's welfareலையும் அவங்க கவனமாக இருந்தாங்க. Commerce and trade in North India. India was prosperous even during the medieval period from 12th to 16th centuries, in spite of political upheavals and changes. With so many political changes இருந்த போதிலும் இந்தியா வந்து வெரி ப்ராஸ்பரஸ், வெரி குட், வெல் நோன் ட்ரேடில் இருந்தது. பால்பன் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சுல்தான். பால்பன் அப்படின்றவர் தான் who paved the way in the dense forest and helped traders and their commercial caravans வண்டி vehicles to move one place to one market to another market. அவர் தான் அந்த ஃபாரஸ்ட் வழியாக போகிறதுக்கு அவர் வழியை அமைச்சார். அலாவுதீன் கில்ஜி brought the prices to very low ebb. நெக்ஸ்ட் அலாவுதீன் கில்ஜியும் prices of the commodity வெரி லோ எப்புக்கும் அவர் ட்ரேட் பண்ணார். ஹீ என்கரேஜ் இம்போர்ட் ஆஃப் ஃபாரின் கூட்ஸ் ஃப்ரம் பெரிஷியா அண்ட் சப்சிடைஸ்டு த கூட்ஸ்னால் கூட்ஸுக்கு மானியமும் கொடுத்தாங்க. Arabs were dominant players in India's foreign trade. They never discouraged Indian traders like Tamil, Gujaratis, etc. The trade between coastal ports were in the hands and Marwaris and Gujaratis. The overland trade with Central and West Asia was in the hands of the Multanis, who were Indus, and Khurasanis, who were Afghans, Iranians, and so on. During Sultanate period, trade flourished, develop ஆச்சு. டியூ டு எதுனால? த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கரன்சி சிஸ்டம் உருவானதுனால அங்கே டெவலப் ஆச்சு வியாபாரம். ஆன் சில்வர் அண்டு காப்பர்லேயே ஃபஸ்ட்டு
காப்பர்னா செம்புலால். Moorish traveler described the teeming market of big cities in the Gangetic Plains, Malwar, Gujarat and South India. The important trade centers were Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Sonarpur, Jaunpur, Lahore and so on. The burgeoning அப்படின்னா developing, burgeoningனா என்ன, growing, developing of foreign trade led to the development of marketplace in the towns and villages. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டே இருந்தது ஃபாரின் ட்ரேடும். இந்தியாஸ் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் கமாண்டட் எ குட் ஃபாரின் மார்க்கெட். இந்தியாவில் இந்த கைவினை பொருட்கள் சொல்கிறேன் இல்லையா, அதுவும் நல்ல ஃபாரின் மார்க்கெட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க. இந்தியா இம்போர்ட்டட் ஹார்சஸ், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், பெரிஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ், கிளாஸ்வேர் இதெல்லாம் இவங்க இம்போர்ட் பண்ணாங்க. ஹார்சஸ், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து. ஹை கிரேட் டெக்ஸ்டைல்ஸ், ரா சில்க்குனா கச்சா பட்டு, கோரல்ஸ்னால் பவளப்பாறை, அப்புறம் சென்டட் ஆயிலு, அப்புறம் வெல்வெட்ஸ்னால் அப்படி ஷைனிங்காக சாஃப்டாக இருக்குமே அந்த கிளாத்து, இதெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணாங்க. ஃப்ரம் எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து, காபூல், அரேபியன் கண்ட்ரி, ஈரோப்பு, வெஸ்ட் ஏஷியாவிலேருந்தும் சைனாலேருந்தும் இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணாங்க. இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க. என்னென்னா எந்தெந்த நாட்டுக்குன்னா ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா, மலேயா, சைனா, ஃபார் ஈஸ்ட். ட்ரேடு வாஸ் கண்டக்டட் த்ரூ ஓவர்லேண்ட் ரூட்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான், சென்ட்ரல் ஏஷியா அண்ட் பெரிஷியா. இந்தியா கண்டக்டட் ஃபாரின் ட்ரேட் எந்த வழியாக, லேண்ட் ரூட்டில் குவிட்டா, கைபர் கணவாய்க்காகவும், ஈராக் அண்டு புக்காரா. The traders of Malabar, Gujarat and foreign settlers in the ports of Calicut, Kumbat and Mangalore controlled a major business sector in port cities. இதில் முக்கியமாக உங்களுக்கு குஜராத் அண்ட் ஃபாரின் செட்டிலர் போர்ட்டில் கேலிக்கட்டு, கும்பட்டு, மேங்களூர் கண்ட்ரோல்டு மேஜர் பிஸ்னஸ் செக்டராக இருந்தது. போர்ட்டு சிட்டிஸ்னால் இந்த கடலோர ட்ரேடு மேஜராக இருந்தது குஜராத்லேயும் அந்த ஃபாரின் செட்டிலர்ஸ்லையும், கேலிக்கட், கும்பட். நெக்ஸ்ட், ட்ரேட் வித் ரோம் அண்ட் சைனா அண்ட் ஈரோப். ரோமன் அண்ட் கிரீக் ட்ரேடர்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்டட் த ஏன்ஷியன்ட் தமிழ் கண்ட்ரி அண்ட் ஃபோர்ஜ்னா வாட் இஸ் த மீனிங், டு மேக் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஏன்ஷியன்ட் கிங்ஸ் ஆஃப் பாண்டியா, சோலா அண்ட் சேரா டைனாசிட்டி. இவங்களாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக ஃப்ரீக்வெண்டட்னா அடிக்கடி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ட்ரேடு வச்சுக்கிட்டாங்க. யார்கிட்ட, நம்ம நாட்டில் பாண்டியர்கள்கிட்டையும் சோழர்கிட்ட, சேராஸ் டைனாசிட்டியும். சோலாஸ் ஹேட் ஏ ஸ்ட்ராங் ட்ரேடிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் சைனாஸ் டைனாசிட்டி. அதில் முக்கியமாக சோலாஸ் சைனா கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அவங்க ட்ரேடு வச்சுக்கிட்டாங்க. த சோலாஸ் கான்கயர்டு மீன்ஸ் கேப்சர்டு த ஸ்ரீ விஜயா எம்பையர் ஆஃப் இந்தோனேஷியா. அவங்க எதை கேப்சர் பண்ணாங்க, இந்தோனேஷியா அண்ட் மலேசியா டு செக்யூர் ஏ சீ ட்ரேடிங் ரூட் டு சைனா. அவங்க சீ ட்ரேடிங் ரூட் சைனாவுக்கு போகிறதுக்காகவே இந்த இடத்த இந்தோனேஷியாவில் கேப்சர் பண்ணாங்க. During the 16th and 18th century, India's overseas trade expanded due to trading with European companies. 16th and 18th centuryல தான் ட்ரேடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. யார் கூட ட்ரேடிங் பண்ணுறது, யூரோப்பியன் கம்பெனிஸ் கூட. த டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூ ஆல் சீ ரூட்ஸ் ஃப்ரம் யூரோப் டு இந்தியா வயா கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் பை வாஸ்கோ ட காமா ஹேட் ஃபார் ரீச்சிங் இம்பேக்ட் ஆன் த சிவிலைஸ்டு வேர்ல்டு. இந்த வழியாக தான் வாஸ்கோ ட காமா இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சதாகவும் சொல்கிறாங்க. த அரைவல் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ் இன் இந்தியா வாஸ் ஃபாலோடு பை த அட்வென்ட் ஆஃப் அதர் யூரோப்பியன் communities. India's maritime means trade is the transport of goods overseas between two countries. அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓவர்சீஸ் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரீஸ். மேரிடைம் ட்ரேட் வாஸ் ஏ மொனாப்ளிஸ்ட் one over Europeans, and one stage the global trade share of India was 55%, which is just 2%. இப்போ 21st centuryல 2% தான் அப்போ இருந்தது. The European merchants who came to India were not only individual merchants but also represented their respective governments. They gained strong foothold in the India maritime trade by virtue of their strong naval power. ஓவர்சீஸ் ட்ரேடு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது நாவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் தேர் கமர்ஷியல் மோட்டிவ்ஸ் டேர்ன்ட் இன்டு டெரிட்டோரியல் ஆம்பிஷன் லைக் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி விச் பிகேம் த பிரிட்டிஷ் எம்பையர் ஹியர். முதல்ல ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உருவாச்சு, பிரிட்டிஷ் எம்பையர், அதுதான் இந்த கோஸ்டல் பீரியட்லன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஷிப் பில்டிங் ஏர்ன்டு நேம் அண்ட் ஃபேம் இன் த
17th and 18th centuryயில் வந்து பிரிட்டிஷஸ் கிராஜுவலி அபாலிஷ்ட் பிரின்ஸ்லி ஆர்டர் இந்த இந்தியன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உருவான அப்புறம் 17th and 18th century நம்ம அபாலிஷ் பிரின்ஸ்னா என்ன அந்த அரசர்கள் ஆட்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அபாலிஷ் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. தஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் இந்தியன் கூட்ஸ் டிக்ளைன்டு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க அபாலிஷ் பண்ண இந்தியன் கூட்ஸ் டிக்ளைன் ஆகினே கம்மி ஆகிட்டே வந்தது பிரிட்டிஷ் ரூல். அதுக்கப்புறமா பிரிட்டிஷர்ஸ் புட் இன் பிளேஸ் பாலிசிஸ் ப்ரொஹிபிட்டிங்னா தடை பண்ணாங்க. எதை? எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சம் பாப்புலர் கூட்ஸ் லைக் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் கூட்ஸ் அண்ட் இந்தியாவில் உருவாகிற ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் கைவினை பொருட்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தடை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து. பிட்வீன் இயர்லி 1600 அண்ட் மிட் 19th century த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி லெட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். 19th centuryயில் தான் பிரிட்டிஷாருடைய அந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு. அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் த ஃபாரின் ட்ரேட் ஆல் ஓவர் ஏஷியாவுக்கும் ஏஷியா காண்டினென்ட் லெவலுக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. ஆல்தோ இனிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வாஸ் எய்ம்ட் அட் ரீப்பிங் ப்ராஃபிட் ஒன்லி. ரீப்பிங் மீன்ஸ் கலெக்டிங் ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் அவங்க எய்மாக இருந்தது. இருந்தாலும் தயர் சிங்கிள் மைண்டட் ஃபோக்கஸ் வாஸ் ஆன் எஸ்டாப்ளிஷிங் எ ட்ரேட் மொனாப்பலினா ஒரே ஒரு ஆள் ஏகாதிபத்தியம் சொல்லுவாங்க. த்ரூ அவுட் த ஏஷியா ஆசிய கண்டத்திலேயே அவங்க மொனாப்பலியா ஒருத்தரே அவங்க ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஏஷியா பசிபிக் மேட் தம் ஹெரால்டிங் ஏஜென்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கொலோனியல் எம்பைரியலிசம். கொலோனியல் எம்பைரியலிசம்னா ஏகாதிபத்தியம் உருவாச்சு. அனௌன்ஸ் அண்ட் ஹெரால்டிங் மீன்ஸ் அனௌன்சிங் ஏஜெண்ட்டாக அவங்க செயல்பட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்ட்டர் சிஸ்டம். கூட்ஸ் வேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் கூட்ஸ் ப்ரையர் டு இன்வென்ஷன் ஆஃப் மணி. பார்ட்டர் சிஸ்டம்னா ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். பிஃபோர் த இன்வென்ஷன் ஆஃப் மணி கூட்ஸ் ஃபார் கூட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சிங் இஸ் த பார்ட்டர் சிஸ்டம். இட் ஒர்க்டு ஆன் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் மென்ஷன். என்னென்ன விதத்தில்? ஈச் பார்ட்டி டு பார்ட்டர் மஸ்ட் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக்கும் இருக்கணும். என்ன மெயின் சர்ப்ளஸாக இருந்தால் தான் ட்ரேட் பண்ண முடியும். டு டேக் பிளேஸ் போத் த பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஷுட் ரெக்வயர் த கூட்ஸ் ஈச் அதர் டெஸ்பரேட்லி மீன்ஸ் கோஇன்சிடென்ட்லி. ஒரு அட் ஏ டைம் ரெண்டு பேருக்கு டிமாண்ட் இருக்கணும். டபுள் கோஇன்சிடென்ஸ். இப்போ எனக்கு சக்கரை இருக்கு, என்கிட்ட உப்பு வேணும்னா அவருக்கு என்கிட்ட இருக்க சக்கரை தேவை இருந்தால் தான் அவர் வாங்குவார் இல்லையா? ஸோ அதுதான் கோஇன்சிடென்ஸ் ஆஃப் வான்ஸ். பையர் அண்ட் செல்லர் ஷுட் மீட் பர்சனலி டு எஃபெக்ட் த எக்ஸ்சேஞ்ச். பையரும் செல்லரும் ஷுட் மீட் பர்சனலாக வந்து மீட் பண்ணக்கூடிய அவசியம் இருந்தது. கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது. என்னென்ன? இந்த பார்ட்டர் சிஸ்டம் என்விசேஜஸ் அப்படின்னா ரியலைஸ். என்விசேஜஸ்னால் மியூச்சுவல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஒன்ஸ் கூட்ஸ் டு அதர் வித்தவுட் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் மணி அஸ் எ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். ரியலைஸ் பண்ண மியூச்சுவல்னா டபுள் சைடும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் கூட்ஸ் டு அனதர் கூட்ஸ். இட் இம்போசஸ் சர்டன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்தது. ஸ்மூத் ஃப்ளோ ஆஃப் ட்ரேட் எப்படி lack of double coincidence of wants. Unless two persons who have surplus have the demand for the goods possessed by each other, barter could not materialize. இந்த இடத்துல barter system ஒர்க் ஆகாது. எப்படி? ரெண்டு சைடு பார்ட்டியும் ஓகே இந்த பொருள் எனக்கு தேவை அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் தான் பார்ட்டர் ஒர்க் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏ இஸ் ஹேவிங் சர்ப்ளஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் நட். இப்போ ஏ கிட்ட கிரவுண்ட் நட் வேர்க்கடலை அதிகமாக இருக்குது, பி கிட்ட ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது. இதில் ஏ ஷுட் பி இன் நீட் ஆஃப் ரைஸ். இப்போது பி கிட்டேருந்து அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணனா அவருக்கு ரைஸ் தேவைப்பட்டால் தான் அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இல்லையா? அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இஃப் திஸ் கோஇன்சிடென்ஸ் ஆஃப் வான்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட், barter cannot take place. Non-existence of common measure of value. Barter system could not determine the value of commodities to be exchanged as they lacked commonly acceptable measures to evaluate each and every commodity. இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்க? இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் டு கம்பேர் த வேல்யூஸ். ஒரு பொருளோட வேல்யூவை கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஆர் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஆர்டிகல்ஸ் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அக்செப்டபிள் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக. இப்போ ரைஸோட வேல்யூ வந்து ஒரு 1000 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் கிரவுண்ட் நட் வேர்க்கடலோட வேல்யூ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 600னா ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபர் ஆகுது. எப்படி ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க? வேல்யூ வந்து அதிகமாகவும் இருக்குது கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த செகண்ட் பாயிண்டோட மீனிங். லேக் ஆஃப் டைரக்ட் கான்டாக்ட் பிட்வீன் ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர். இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் மீட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன் மெனி கான்டெக்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்சிங் த கமாடிட்டிஸ் ஃபார் கமாடிட்டிஸ். திஸ் hindered the process of barter in all practical sense.
கான்டாக்ட் பிட்வீன் ப்ரொடியூசருக்கும் கன்சியூமருக்கும் லேக் ஆஃப் டைரக்ட் கான்டாக்ட் இல்லை, அது ஒரு பாயிண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் லேக் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த impediments in barter system. If the buyers and sellers not have the surplus, then no barter was possible. சர்ப்ளஸாக அதிகமாக பொருள் இருந்தால் தானே அவங்க barter பண்ண முடியும். இன்கேஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சர்ப்ளஸ்னால் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் இன்வென்ஷன் ஆஃப் மணி. All the aforesaid constraints were addressed by the invention of money. அஃபோர்ஷேட்னா மேலே குறிப்பிட்ட எல்லா லிமிட்டேஷனும் டிஃபிகல்ட்டிஸும் அதை களையக்கூடியது எது? இன்வென்ஷன் ஆஃப் மணி as medium of exchange. Besides, there are other hindrances in the smooth exchange of goods from the place of production to the place of consumption, like place, time, risk, knowledge, finance, and so on. These are addressed by various mechanisms in detail in the subsequent sections of this chapter. Hindrances of commerce. Production of goods and services for the satisfaction of human wants is the main objective of an industry. Reaching those goods and services to the people for where produced is the object of commerce. Commerce serves as a valuable link between the producer and the consumer. It renders a variety of services to ensure that the passage of goods and services between the two is completed without any let or hindrances. Hindrances are தடைகள். Accordingly, commerce may be defined as the organized system for the exchange of goods and services between members of industrial world. It comprises all forms of trade, wholesale, retail, import, export, entrepreneurial services which aid and assist the trading activities such as banking, transport, warehousing, insurance, and advertising. Elimination of hindrances of commerce. Business consists of all industries and commerce. It serves to remove the several hindrances and solve many problems while facilitating the production and distribution of goods. The various hindrances removed by business are as follows. நிறைய தடைகள் இருக்குது, அதை எப்படி கிளியர் பண்ணலான்றது பாயிண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பர்சன். அதை வந்து மேனுஃபேக்சரர்ஸ் do not have the place to face of the consumers. Do not know the place and face of the consumers. மேனுஃபேக்சரர் வந்து இடமும் தெரியாது, கன்சியூமரோடைய முகமும் தெரியாது. It is the retailer who knows the taste, preferences and location of the consumers. The chain of middlemen consisting of wholesalers, agents, retailers establish the link between the producer and the consumer. இந்த ஹிண்ட்ரன்ஸஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த செயின் ஆஃப் ஹோல்சேலர்ஸ் வந்து ஏஜென்ட்ஸு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ். ஹிண்ட்ரன்ஸ்னால் வேறு பிளேஸோட ஹிண்ட்ரன்ஸ் தடைகள் எது? ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஒன் சென்டர் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி. ஒரு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, ஆனால் கன்சியூமர்ஸ் கண்ட்ரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்காங்க அண்டு வேர்ல்டு உலக அளவிலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்காங்க. இதை எப்படி சரி பண்ணுறது? ரெயில், ஏர், சி அண்ட் லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பிரிங் த ப்ராடக்ட்ஸ் டு த பிளேஸ் ஆஃப் கன்சியூமர். இந்த மாதிரி நிலம் வழி, கடல் வழி, இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் மூலிமா இதை சரிப்படுத்தலாம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட், ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் டைம். அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னா, கன்சியூமர்ஸ் வாண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வென்எவர் தே ஹாவ் மணி, time and willingness to buy. Goods are produced in anticipation of such demands. They are stored in warehouses in different regional centers so that they can be distributed at the right time to the consumers. இப்போ டைம்னா வேர்ஹவுஸ் தான் அந்த ஹிண்ட்ரன்ஸஸை கிளியர் பண்ணுது. ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அவங்க கன்சியூமர்ஸுக்கு தேவைப்படும் போது அதை சப்ளை பண்ணுவாங்க. ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு, ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் ஆஃப் லாஸ். அதை வந்து எப்படி ஃபயரு, தெஃப்ட்டு, ஃப்ளட்டு, ஆக்சிடெண்ட்டு இந்த மாதிரி ஆகுது இல்லையா, மே பிரிங் ஹியூஜ் லாஸ் டு த பிஸ்னஸ்ஸு. அதை எப்படி சரி பண்ணுறது? இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க கம்பெனிஸு டு சர்வ் டு கவர் த ரிஸ்க் ஆஃப் சச் லாஸஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து வந்து ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ். அட்வர்டைசிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஹெல்ப் இன் அனௌன்சிங் த அரைவல் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் அண்ட் தர் யூசஸ் டு த பீப்புள். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலயமா தான் நியூ அரைவல் ஆஃப் கமாடிட்டிஸை மக்கள்கிட்ட போய் சேரும். ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ்.
Producers and traders may not have the required funds at the time of their need. Banks and other financial institutions provide funds to help in transfer of funds to enable the functioning of business smoothly. Finance தேவைப்படும் போது பேங்க் அண்டு அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு, பொருள்களை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க. இதுவும் இந்த தடையை சரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இந்த வீடியோவில் காமர்ஸ் 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் லெசனை முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செகண்ட் லெசன் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.